محترمہ عائشہ مسعود اظہار فرما رہی تھیں، اور یہ جو کتاب ہے خواتین حضرات، سانجھا آرٹ کے پارٹ دیاں، اس کتاب کا ایک اور پس منظر یہ بھی ہے کہ 2020 میں ہمارے دوست اور بہت خوبصورت شاعر جو برطانیہ میں ہوتے ہیں، صابر رضا صاحب، انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے وہاں پر ایک لندن میں 2020 میں جشن انعام الحق جاوید کا اہتمام کیا ہوا تھا پچھلے سال مارچ کے مہینے میں، اور اس موقع پر ڈاکٹر آصف فیاض قدیر صاحب کی یہ جو کتاب ہے سانجھا آرٹ کے پارٹ دیاں، اس کو 23 مارچ یوم پاکستان کو، جو آپ کو معلوم ہے کہ ہاؤس آف کامنز میں اس کمرے میں ہونی تھی یہ، جہاں پر بیٹھ کر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تجدید کو آخری شکل دی تھی. یہ بہت بڑی اعزاز کی بات تھی جو تقریب طور کی وجہ سے نہیں ہو سکی. یہ بھی دیکھیں کتاب کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت ہے. اور کتابوں سے سب لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت محبت ہے. میں نے جب وہ آغاز میں ڈاکٹر صاحب کے وہ جو ہیں فی البدیع اشعار، اور جو کبھی ناقابل فراموش اشعار، اگر آپ وہ پڑھیں وہ کتاب تو آپ کو معلوم ہو کہ ایسے ایسے ناگوارودگار قسم کے اشعار جو ہیں جو آپ کو وہ اپنے پورے کلاسک کی یاد دلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ان کو اکٹھا کیا ہے. اور کتابوں سے ان کی محبت جو ہے، خود وہ کہتے بھی ہیں کہ کتابوں سے محبت اس لیے ہے، کتابوں میں خدا رکھا ہوا ہے. تو جس آدمی کو کتابوں میں خدا نظر آتا ہو اس کے لیے کتاب کی اہمیت کیا ہوگی. ہم اپنی آنکھیں کباڑوں میں ٹانگ دیتے تھے، ڈاکٹر صاحب کا شعر ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کباڑوں میں ٹانگ دیتے تھے، ہمارے ملنے کی بس یہ سبیل ہوتی تھی. ہم اپنی آنکھیں کباڑوں میں ٹانگ دیتے تھے، ہمارے ملنے کی بس یہ سبیل ہوتی تھی. اور یہ کس نے بیخ کنی کی ہے آج کجروں کی، کبھی حیات بہت ہی جمیل ہوتی تھی. کیا کہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اب میں بہت احترام سے التماس کروں گا، ہمارے دوست بہت بڑے لکھاری ہیں، وہ جو اس کتاب کے حوالے سے بھی میں آپ کو عرض کروں کہ سانجھا آرٹ کے پارٹ دیاں، یہ جو ہے یہ اس میں دونوں اطراف کا جو پنجاب ہے، ایسٹ پنجاب بھی اور ویسٹ پنجاب بھی، اس کے جو شعراء ہیں ان کو برابر کی نمائندگی دی گئی ہے. اور دنیا بھر میں جو بسنے والے پنجابی ادیب ہیں وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہیں ایک طرح سے. اور اس کتاب کو ہم ادبی راہداری بھی کہتے ہیں کتاب کو، ٹھیک ہے. اور یہ کتاب چونکہ کرتارپور راہداری کے حوالے سے اس موقع کے بعد شائع کی گئی تھی، فارسی اور گرمکھی میں اس کا اسکرپٹ ہے. ہم سکھوں کے بہت بڑے رہنما ہیں ایک سرجیت سنگھ لاما صاحب جو ہے وہ نے جبار مرزا صاحب کو یہ ایتھورائز کیا ہوا ہے، جو میں نے پڑھا کہ سکھوں کی ہر کتاب کے جو ہے وہ اصل وارث جبار مرزا صاحب ہیں. جس کتاب میں جو گرمکھی کا ذکر ہوگا اور سکھوں کے حوالے سے بات ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ہماری بہت سی کتابوں کے وارث ہیں. بہت احترام سے التماس کروں گا جبار مرزا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ تعالی الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آصف فیاض قدیر صاحب، خوشی صاحب اور سب میرے اہل قلم ساتھی، سکھوں کے حوالے سے محبوب ظفر صاحب نے بات کی. سرجیت سنگھ لاما جو ہے وہ میرے ایک زمانے کے دوست ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک سے محبت کرتے ہیں. ان کی سیرت پہ کتاب ہے بولتا قرآن، اس کے علاوہ ان کے نعتیں ہیں. ہوا یہ تھا کہ جسٹس جاوید اقبال کے وہ دوستوں میں سے ہیں، تو ہر سال وہ علامہ اقبال کی ولادت کے دن پہ آیا کرتے تھے. تو انہوں نے دنیا بھر سے جو اردو لکھنے والے ہیں جو خراج تحسین پیش کیا علامہ اقبال کو، تو انہوں نے اسے کمپائل کیا، اسے ترتیب دیا، تو اقبال اکیڈمی کے حوالے کیا. تو اقبال اکیڈمی نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ ہم بھارت کے رہنے والے قلمکار کا اپنے ہاں کلام شائع کریں. تو بڑی سوچ بچار کے بعد اب ان کا اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے بڑے مسلمان ہیں، وہ سکھ ہیں، اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ ایک دفعہ مجید نظامی صاحب نے ان سے کہا اب ہم دیکھیں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
7-8 पुश्तों से आगे हमें पता नहीं चलता। उन्हें 53 सिलसिले उनको पता है कि नबी पाक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उन तक कितने उनको पता है। वो हाफ़िज़ कुरान भी है, हाफ़िज़ इकबाल भी है। तो मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि लामा जी आप इतना कुछ हैं तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस दिन मुझे जब्बार मिर्ज़ा कहेगा मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। ये खबरें छप गई। जब वो इस्लामाबाद आए तो मैंने कहा लामा जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर क्यों डाली? तो कहने लगे तू मुझे कभी नहीं कहेगा इस्लाम कबूल कर। वो इसलिए कि तू अपने से बड़ा मुसलमान मुझे समझता है। तो उन लामा जी की किताब अकेडमी इकबाल अकेडमी जब शाये करने लगी तो कहने लगी क्या किया जाए। तो फिर ये तय पाया, उनके बोर्ड ने फैसला दिया कि अगर ये जब्बार मिर्ज़ा को इख्तियारात मिल जाएँ, वो हमें लिख कर दें तो फिर हम शाये कर देते हैं। तो फिर लामा जी ने अपने फॉरेन ऑफिस से कहा और मुझे पाकिस्तान में सिखों का अदबी वारिस करार दिया गया। तो इस तरह वो मुझ तक आई उनकी इतला, और मैंने अकेडमी को लिख के दिया। उन्होंने किताबें शाये की और कुछ जो वैरायटी की किताबें होती मुझे भेज दी। मैं को दुबई के रास्ते लामा जी को भेजी। अब लामा जी का मुसलमान होने का अंदाज़ा लगाएं कि हर रोज़ मुझे अपनी इबादत के अलावा हर रोज़ मुझे सूरह फातिहा, सूरह इखलास मेरी मिसेज के लिए पढ़ के भेजते हैं कि मैंने आज ये इबादत में किया। इस हवाले से मैंने कहा कि मैं सिखों का अदबी वारिस हूँ, मैं लामा जी का भी वारिस हूँ। जहाँ तक कुरान की बात है तो कुरान इंसानों के लिए है, वो मुसलमानों के लिए नहीं है। उसमें हिंदू सिख कोई भी दीन धर्म हो उससे इस्तेफादा कर सकता है। मुझे इस तकरीब में आसिफ रियाज कदीर साहब की आमद के अलावा जो खुशी हुई वो सलीम अख्तर की शादी की खबर सुन के खुशी कि जब मेरे पास आकर बैठी, मुझे नहीं पता वो सोफिया साहबा के साथ तस्वीर बनवाने आई थी, तो मैंने कहा कि वाह कादियानम को ऐसे लोग अच्छे लगते थे, सेहतमंद लोग अच्छे लगते थे। तो सलीम अख्तर के इंतखाब पे मैं खुश हूँ। आसिफ रियाज कदीर साहब का अंदाज़ा लगाएं, ये इतने सादा आदमी हैं और इतने दयानतदार आदमी हैं और इतने भोले बंदे हैं कि और मोहब्बत करते हैं इनाम अलग जावेद से। एक दफ़ा किताब मिलने में मुझे कहने लगे बात सुने, इनाम अलग जावेद का ख्याल रखना। मैंने कहा हम ख्याल रखेंगे, ये दोबारा ख्याल रखते हैं। तो आसिफ रियाज कदीर, अभी मेरे इनाम अलग जावेद साहब ने कहा कि इनकी वालदा साहबा 100 बरस की हैं। जब बंदा 80 बरस में पहुँचता है ना तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों को छुट्टी दे देते हैं जो राइट लेफ्ट बैठे होते हैं कि कुछ नहीं लिखना, अब जो मर्जी करता रहे। जब 85 या 90 बरस में जाता है तो कहते हैं कोशिश किया करें, इसकी खूबियाँ लिखा करें। जब 100 बरस में जाता है तो अल्लाह पाक कहते हैं कि ये जो भी कहे उसको दुआ समझो, उसके अमाल में लिखते जाओ। इसके कबीले में, इसके पड़ोस में, इसके मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा होगा जिसके अमाल कम होंगे, हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो ये इतनी बड़ी माँ के बेटे फर्जंद हमारे दरमियान हैं, अल्लाह के वली हैं, ये भी हमारे लिए खुशी का मुकाम है। और दूसरी बात ये कि ये जो सांझा आरते पार दियाँ, ये सांझा इतनी आसानी से नहीं बनती, इसके लिए वक्त चाहिए, इसके लिए अकेडमियाँ चाहिए, इसके लिए पूरे इदारे चाहिए। मैं सैयद ज़बीर जाफरी साहब पे काम कर रहा हूँ पिछले कोई 8-10 साल से ना, मज़ार निगारों का कमांडर इन चीफ सैयद ज़बीर जाफरी आज तक मुकम्मल नहीं कर सका। इन्होंने 365 लोग एक किताब में इकट्ठे कर लिए, ये बहुत बड़ा काम है। और वाकई इनाम उल हक जावेद ने ठीक कहा, मेरा उनके साथ क्रैश रहता है। जब मैं जाना चाहता हूँ तो वो वहाँ मौजूद होते हैं, और मैं मौजूद हूँ तो वो आ जाते हैं। एक दफ़ा मैंने नईम साहब को फ़ोन किया कि मैं आऊँ, कहते हैं नहीं कंप्यूटर पे इनाम उल हक जावेद बैठे। मैं क्या क्यों ऑफिस में कुर्सियाँ नहीं रह गई? तो ये हमारे इससे चलता है। तो आसिफ रियाज कदीर साहब हों, हमारे दोस्त मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, ये अजीब अल्लाह ताला ने बरकत रखी है लफ्ज़ कदीर में, अब्दुल कदीर में। तो वो भी उर्दू इतना यूरेनियम पे जितना उनको अबूर था, इससे ज़्यादा उनको उर्दू अदब पे उन्होंने काम किया। इतने कॉलम, इतनी और चीज़ें ये भी कर रहे हैं। ये हमारे दरमियान गनीमत है। मैंने एक कॉलम में लिखा था कि यूरोप और अमेरिका में किताब छपे तो लिखने वाला करोड़पति हो जाता है, पाकिस्तान में छपे तो मकरूज हो जाता है। ये चाहते तो वहाँ किताबें छाप के मज़ीद पति बनना चाहते बन सकते थे,
لیکن کتاب آ کر بانٹتے ہیں، دیتے ہیں، یہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، روشنی پھیلا رہے ہیں، نور دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، خوش رکھے. بہت بڑا کام کر کے یہ ادارے کا کرنے کا کام کیا کہیں